गुण गुण निजाता धरती के जगह जगह के वसिया हमारे सर आप सबके हाथ रखना महाराज के करने के दर्शन करने लोग खरी दोहेली होई खरी दोहेली होई खरी दोहेली होई बाबा नानक बाबा नानक नानक बाबा नानक बाबा नानक बाबा नानक मेरी बात ना पूछे कोई 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 बाबा नानक 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 खरी दोहेली होई हों खरी दोहेली होई हों खरी दोहेली होई हों खरी दोहेली होई मेरी बात ना पूछे कोई मेरी बात ना पूछे कोई मेरी बात ना पूछे कोई मेरी बात ना पूछे
ना महीना प्यारा है, जी करदा पढ़ी जाओ। एक चीज़ होर नोट करियो, महापुरख कहंदे हुंदे जदों तुहाडा एक पंक्ति नूं वार वार पढ़न नूं जी करे ना, समझ लो तुहानूं प्यार हो गया। क्योंकि किसी ने कोई चीज़ दिती होवे प्यारी, जदों उहनूं वार वार कढ के देखो तो वो निशानी हुंदी कि इहदा प्यार 100-101% है। क्योंकि जिहदी प्यारी चीज़ नूं बंदा वार वार, हुण सब तो प्यारा की है? अपना चेहरा। सच दस्सिओ किन्नी वारी दिहाड़ी दा शीशे च वेंदे जे? बहिंदे उठदे तुरदे, गड्डी च शीशा लाया, मोटरसाइकिल ते शीशा, हुण ते सौखा ही काम, मोबाइल च ही वेख लैंदे है। सारियां दी फितरत है ना। सब तो प्यारी चीज़ भावें कोई काला ही है ना। मैं कई बार वेख्या जे कि एक मेरा मित्र हुंदा सी पढ़दे, उहदा रंग बड़ा काला, ते जदों असीं कई बार उन्हें मेरे घर पहला आ जाना जां मैं चल जाना, तो कई बार उन्हें कहना रुक जा मैं इशनान करदा है, उन्हें 5-5 वारी साबन लाउणा। ये फितरत हुंदी आ। ते मैं उहनूं कहना भी ये किहड़ा चिट्टा निकल लगा। कहंदे भावें निकले ना निकले, आपदा तो यतन करिए ना। और एक गल झूठी नहीं, परता के वेखो अज भी जिन्हां दा कलर काला हो ना, किते नोट वेखिओ 3-4 वारी साबन जरूर लाउणगे। ये खेड है रब दी। हर बंदा अपनी खुशी च वैसे चाहिदा भी इदां। हुण कोयल काली है रंग दी, पर गुण वेखो ना, गुण वेखो ਉਹਦਾ। जिथे बह जाती एक वारी खी धू के लै जाती, तो बंगला चिट्टा, जिथे पैंदा उत्थे गंदगी पा जाता। किते बंगले किसी रुख ते आ जाना तो माफ़ करियो, उस रुख के किलोमीटर तक समैल आउंदी, कोई लागे नहीं जाता। कई बार बंगले किकरां ते हुंदे ना, किते इन्नी समैल गंदगी, बंदा मूँह ढकदा, किन्ने चिट्टे आ। ते कोयल काली, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब ने पता की गया, काली कोयल तू कित गुण काली, काली कोयल तू कित गुण, अपने प्रीतम के हों बिरह जाली, अपने। अर्थ लगे समझ? कोयल नूं पुछया किसी फकीर ने, कहंदे तू किन्नी काली है, तू किन्नी काली है? कहंदी मेरा रंग वेखी जाना है, मेरा बिरहा नहीं वेख्या। गुरबाणी पढ़न वाले ध्यान दिओ, गुरु ग्रंथ साहिब नूं जिवें जिवें आपां पढ़ना शुरू करांगे, तुसीं हैरान हो जाओगे कि जिन्नियां भी दुनियावी अपने शरीर नाल जुड़ियां गल्लां एक भी ऐसी नहीं जिहड़ी महाराज ने दसी ना होवे। शरीर दे अंगां बारे, जरनल नॉलेज बारे, गृहस्थी जीवन बारे। तुम्हारे सच्चे पातशाह कृपा दे दाते है, रहमत दे मालिक है। कोयल नूं किसी ने आख्या तू किन्नी काली क्यों है, तू किन्नी काली है? वो कहंदी तू तां मूँह वेख लिया, मेरी आवाज़ विचों कुछ मिलिया तैनूं? कहंदा गाउंदी सोहना है। कहंदी फिर तू गाउंदा ही वेख्या, कदे मेरा दर्द तो नहीं समझिया? तू मैनूं ये पुछया भी तू काली क्यों होई? ते वो फकीर कहन लगा फिर दस। अगली पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब दी विच जवाब है, कहंदी अपने प्रीतम कहों बिरह, कहंदी मैनूं मेरे प्यारे दे विछोड़े ने इन्ना क जलाया है, मैं जल जल के काली हो गई। ये नोट कर लिओ, तुहाडे च कोई भैणा वीर जिन्ने जिहड़ा बंदा चिंता करदा ना, किसी बारे सोचदा हो, दिनां च वो रुल जांदा, दिनां च चिट्टे केस, अखां सुज जाणियां, बुरा हाल, क्योंकि चिंता हुंदी माड़ी है। तो बाबा गुरबाणी च फरीद वर्गा महापुरख कोयल नाल गल्लां करदा, कबीर साहब वर्गे काग नाल गल्लां कर जांदे ऐ, सानू बंदे नाल नहीं करनी आई। वो कहंदे काली कोयल तू कित गुण काली, बड़ा सोहना गाउणी है। वो अगों कहंदी फरीदा जिद्दां तू इत्थे बैठा हड्डियां दी मुठ बन गया ना, बन गया ना, तू कहना मेरे नैन ना छूयो ते मेरा पिंजर ना खायो, मैं भी दिने रात कुरला कुरला के बोलदी है कि मेरा प्रीतम किदन मिलेगा। अपने प्रीतम कहो बिरह जाली, मैं उहदे विछोड़े दे विच सड़ सड़ के हुण कई वेखो इन्ना प्यार करदे, इन्ना सोचदे, वो पागल हो जांदे। कईयां दे बच्चे बाहर पक्के नहीं होए, माँ सोच सोच के दिमाग 'च फर्क पै गया। कईयां दियां वाइफ इदां सी, वो मुड़े नहीं वापस,
ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਬਿਰਧ ਘਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ, ਉੱਥੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਪਾਠ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਜਿਹਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਸ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਤਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ, ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਲਏ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੈਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਦਵੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਾਈ ਦਾ ਏ, ਚੌਲ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ, ਦਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕੱਲੇ ਤੇ 72 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, 72 ਘੰਟੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ। ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ 25 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ 50 ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਾ ਕੀ? ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਰਿੜਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਹਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਥਾਲੀ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਬੀਬੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰਿੜਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਾਟੀ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਦਹੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਰਿੜਕਦੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਕੌਲੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਰਿੜਕ ਲੇ, ਫੇਰ ਅੱਧੀ। ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛਕਦਾ ਛਕੇ ਅੱਬੜ ਨਾ ਫਸੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਉਹ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਛਕਿਆ ਛੁਕਿਆ ਉਹ ਛਕ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹੋ, ਫਿਰ ਨਾ ਭਲਾ ਬੰਦ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਰੇਸਾਂ ਦੇਈ ਜਾਇਓ, ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਸੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈਣੇ ਝੂਠੇ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਪਚਣਾ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਗਏ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਠ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹੂ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜੋਵਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ।
ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਆਇਆ, ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਹਰੀਅੰ ਨਿਰਨਾਮੇ। ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਬਣਦਾ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਅੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ, ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਵੇ ਰਸ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਵੇ ਰਸ ਤੇ ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਵੇ ਰਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਬਸ ਉਸ ਰਸ ਦੀ ਬਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸੀਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਦ ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਮੁਕੰਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੋਤ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੀਖਿਆ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮਿਓ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਏ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਥਾ ਦਾ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਸਿਰ ਨਮੈ ਕਰ, ਸ਼ਰਨ ਮਰਨ ਦੁਖ ਦੰਡ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਛਪੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। ਉਸ ਧੂੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2 ਘੁੱਟਾਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚਿੜੀ ਆਈ ਤੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਛਕ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਉਹਨੇ ਛਕੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਚੜੀ ਤੇ ਬਾਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਚਿੜੀ ਕਿਸੇ ਖੁਮਾਰੀ 'ਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਕੀ? ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮਰੋੜਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਮਾਲੇ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਛਕ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਸਤੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੋਲਵੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਿੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਚੱਲੇ, ਘੋੜੇ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਪੈਦਲ ਹੋ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਢਾਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇਗਾਂ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੋਣੀ ਹੱਸੀ। ਹੋਣੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫੁੱਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾਸੇ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਬੁੱਲ ਫਰਕਿਆ, ਨੇਤਰ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮਰਦੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਆਪਣੇ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਖੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੈਮੂਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮਰਿਆ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ 81 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਉਹਦਾ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਰੰਗ, ਮੇਰੇ 3-4 ਜਵਾਨ ਏਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖੰਡੇ ਨੇ ਲੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੜਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਗਏ ਕਿ ਮਰਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਰਨਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ 1.5 ਲੱਖ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ 'ਚ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਜਮਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਂਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਕੈਨਿਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਔਰ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸਿਰ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਰਤਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਰਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਹਮ ਗਮਨੇ ਤਿਨ ਕੋ ਤਿਆਗੀ, ਬੋਲੇ ਸੰਤ ਕੀਰਾ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਪੈਣ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਣ ਸਾਧ ਜਣ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਜੇ ਹੋਣਗੇ ਥੜੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਂ ਦਮੋਦਰੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ, ਭਾਈ ਵਿਦਿਆ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਰ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਨੱਥ ਬਲ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਵਰਗੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪਈਏ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਕੁਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲਾਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੂਲ ਰੱਖੋ ਵੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰੋ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਥੱਕਦਾ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਪਰਨਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਖਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰਸ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਵੇਲਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਆ ਰਸ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਲਓ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਸ ਗਵਾਓਗੇ, 19-21 ਬੋਲੋਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸੰਤ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰੇਣ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥਾਲੀ ਪਈ ਰਹੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰਮਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਘੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਖੁਦ ਰੱਬ ਹੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਐਸ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੀ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਤਖਤ ਮੱਲ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਪੇ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋਇਆ ਤਾਜ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਜੂਠਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਜੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਜੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਭੋਗ ਕਿਹਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ? ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਡੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਦਿਆਂ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੂਠਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਪੀਪਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲ ਢੱਕਣ। ਜਦੋਂ ਢੱਕਣ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਕੀੜੇ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਪਏ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨੀਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਨੀਤ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ 25-30 ਲੱਖ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਉੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਏ। ਇੰਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਊ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਨੀਤ ਨਾ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੋਰੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਰ ਗੋਰੇ ਭਜਾਏ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤਪ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਉੱਗਦਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੀਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ? ਕਿੱਥੇ ਗੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੌਤ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤਲੀ ਤੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੂਆ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਗੀ ਸੀਵਤਾਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਆਪਾਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੱਜੂ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪੜ੍ਹਿਓ, 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋੜ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਗੋਰੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ। ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਜਦੋਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੀਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧੁੰਦਲਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਚਿਹਰਾ ਟੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਟੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਦਾੜਾ ਨਾ ਦਿਸਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ 21 ਸਾਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਹਿ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਏ, ਪਰ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਮਾੜਾ। ਪਿਛਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਾਨੇ ਵਰਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਦਣ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਉਦਣ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਿੱਦਣ 5 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਆਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਾਂਡੀ ਲਾਤੀ ਵੇ, ਤੂੰ ਸਾਥੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਪਈ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, 5 ਕੱਕਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਈਸਾ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਈਸਾਈ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ। ਤੈਨੂੰ ਈਸਾ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ, ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਂ ਖਵਾਉਣ ਜੋਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਹਿ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ। ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦਾ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੱਤ ਰਾਖੀ ਦਾ ਭਾਊ ਇੱਕ ਰਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਤਰਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਗਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਕੈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਏ, ਇੰਨਾ ਜਵਾਨ ਆ, ਸਰੀਰ ਲੱਭਣਾ ਸਿਰਫ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੂੜਾ ਕਟਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਪਿਓ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਮਾਣ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਰੋਇਆ ਸੀ ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਦੀ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾੜਾ ਤੇ ਪੱਗ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਦਾਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਰੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਪੌਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ? ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਜਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਕਰੋ, ਵੇਖਿਓ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਚੋਣਾ, ਉੱਠ ਪੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ ਅਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਅੱਜ, ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਲੱਭਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਨੀਂਦਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ, ਬੂਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਜੋਰੂ। ਆਹਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਉੱਚੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਾ, ਵਿਰਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਭੂਤ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ 5-6। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕੋਈ 200-300 ਸਾਲ। ਇਹਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਭੂਤ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੀਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਝੱਟ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਬਹੂ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਭੂਤਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਤਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੂਤਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ। ਉਹਦੀ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਭੂਤਨੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ, ਬੋਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਭੂਤਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰ 5-7 ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਭੂਤ ਨਾ ਡਰਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 500 ਸਾਲ ਲਿਖ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਭੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਖੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਚਾਉਣਾ, ਥਾਲੀ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਥਾਲੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥਾਲੀ ਕਿੱਥੇ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦਿਆਂ। ਤੋ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਤ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਾਜਿਆ ਜਪ ਪੈਸੇ ਚਲਨ
ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਐਦਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਹਨੇਰਾ ਸਵੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵਾਸ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹੂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂ, ਦੂਜਾ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜੂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੂ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹੂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਊ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਕਲੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਮਹਿਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਹਣ ਚਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਛਾਂਕ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਘਰੇ ਵੜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਗਲਤੀ। ਰੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੋ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਸੱਦ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਧਰ ਆਇਆ ਹੀ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਲੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਡਾਂਸਰ ਆਉਣ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਣ, ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਬਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤੀ ਉੱਧਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਰਵਾਂ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ? ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਸੁਨ ਮਹੰਤ ਬੋਲਿਓ ਪਰਬਾਣੀ, ਕੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਸੁਖ ਦਾਨੀ। ਮਹੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਰੱਬ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ 'ਚ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਵੱਲੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਔਖਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਰੇ ਤਾਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀ ਤੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਨਮੋ ਇੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਲੱਖਾਂ ਚੰਦਰਮਾਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਲੰਧਰ ਮਹਾਜਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 50 ਲੱਖ ਲੈਣਾ 60 ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਤੂੰ 50 ਕੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਲੈਂਜ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤ, ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਟ ਹੀ ਚਲੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਾਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਦੇ ਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, 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 ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। जिसकी मस्जिद द्वारवी सर्विस या जितनी सेव होगी बॉडी बार बार शीशे की जाके जो बिना इन्हें दिखती है, कहते अपना चेहरा दिहाड़ी में 25 बड़ी शीशे से देखने वाले अपने एक टाइम गुरु ग्रंथ साहब दर्ज नहीं कर रहा है, अपना शक्ल बार बार देख रहा है कि मत्था टेकना के सलाम के दिन वापस कसया मनाउंदी है ना समस्या का विषय उदा 4 महीने बाद आपके आ जाते हैं, उससे व्यापार के लिए करने नहीं होगी, उससे व्यापार के लिए आपकी अपनी मानते हैं जेल चलते अपनी निदान के अटकी हुए दुनिया की आप गुरु का पानी मसीहा भी गुरु ने वो पूजा है, जो भी है एक लाख सारा गुरु का आप ही है, तो आप ही आ जाते हैं अपने बाबा जी साथ उतर रहे मैं कहते हैं कि
बड़ा बंदे की कौन सुना मैं कहता हूं कि चाहते किसी ये बात ऐसे टाइम उतर के कहते थे तो ऐसी सारी हालत है हमारे के लिए मित्र का मानने को हुए साथ एक जीवन में मेरे बाप मार के रोगी पानी का कि क्या बना के दिल्ली सर की देवी के दिनों के साथ आए गुरु सेवियां ने सीखो खीर के सीखे हो ब्राह्मणियां लाला बीमारी की बहुत महंगे परमात्मा गुरु ग्रंथ साहब की बहन सत्ता नहीं अरे जो था बीमारी अपना बाकी सारे को बच्चे सभी के प्यार करते पर ग्रंथ की रागी कथा वाकी अपनी ड्यूटी लाए किसी कुत्ते में ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਬਾਬੇ ਭਗਤ ਬੜੀ ਲਾਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਚ ਸੁਣਦੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਕਾਏ ਕਾਲਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਗਿਨਾ ਬਦਲਣਗੇ ਕਿਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸੂ ਦਾ ਨਾਮ बच्चे को दसेगा कि पुत्र आप डब्बे में जहर है भाई गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए सब कुछ खंड है मारे कोई हंसके मन्ने झूठ मन्ने जो दे दी इसके नाते दे दे कर सकते हैं सेवा कर जो खान वीडियो में फिर गुरबाणी सारी धरती में कितने गया कि बनता देखते हैं खंड है बाबा जी के दस्तूरे दिक्कत आए ये की मैच का कि वे कही जा कि ये मैच का माड़िया तो मुद्दा हो जाए आप लोग कहीं किसी का फिर भी करो गुरुद्वारे जगह इस करके खंड दे गुरबाणी ने बहुत कुछ सिखाया पर एक चीज़ें चंगियां नहीं लग रही क्योंकि जेडे पीढ़ियां तो जुड़े पीढ़ियां दादे दादे सारी कथा होती है किसी मगरों जान ला दिया बड़ा आनंद आया सरकार गल्लां ना ही कहते क्यों ना कहते क्योंकि हमारे समय बादशाह कहते घर होंदे जी मंगण जाइए फिर गुलामा होए तेरा घर बड़ा होए तेरा गुरु बड़ा है पता चले किसी दे आके लागे जो गुरु पातशाह महाराज कृपा दे घर विच आए ने आप संतां दे प्यार कर विचार कीतियां हन तो गुरु साहब कृपा कर कलम गुरु नानक साहब दा ज्योति जोत खुल सवेर वाली कथा दे विच जे गुरु नानक के बाद 10:30 खंड जाप हो जाने फिर हमारे शहर सभावान निभाना पांच तरीक को शाम दीवान चलते हैं जोड़ मेले राज्य के साथ रहना सारी सभी हाथ जोड़ के बेनती जितने भी सेवा करनी उतनी करना लड़ना नहीं मैं इतने करना है जितने सेवा करनी जिदा मैनू आई कह लगी भी सारे सेवा दी तो बाबा जी मैनू भी कोई दे दो पिछली बार की गल कहते सारी सेवा दे दी ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ आई कहते थे बहुत करनी पई है नाल तेरे मैं कोई लोड़ नहीं दसी तेरी तेरी की बात होगा और कमाल की गल दोवें जी जिन्ना कि मेला समाप्त नहीं हो गया ते बाद में वन सफाई करते आज इस वेले दोवें जी इंग्लैंड दे विच प्यारे तेरे भावना बनाएंगे ते देखो ज्ञानी केंद्र कॉलेज का जीवन बड़े जो रात को कॉलेज में होंगे सी ते 2 बजे उठ के दर्शनां की पक्की सेवा सी उन्होंने ना आप दसिया स्पीकर से कि मैं बहुत गरीब परिवार के निकलिया सा और इन्होंने दर्शनां की सेवा संगत की सेवा दर्शनां की बड़ी वड्डी है इन्हें भी कितने ज़्यादा जो कोई देश नहीं चलिया उन्होंने जितने दर्शन किए पर असीं की कहते हैं नहीं सानू वो सेवा दो जिथे कैमरा करना जिथे मैनू लाइव वेख लोगों वेखना लोगों को खावे की लेना अर्जुन साहब को खा अपने गुरु अर्जुन साहब बेदे उन्होंने केड़ा दुनिया के नजर में लुकिया क्योंकि उन्होंने बाणी सुखमनी साहब की जी आप सुनो जो जाने सो गणी है मैनू वो सब तो बड़ा
लगता जिहड़ा दुनिया तो बच के रहे जेड़ा कोई गल भी हमारे साथ 7 बजे वाले को गुरु साहब इतना करके मिलते हैं 8 बजे वाले को कभी नहीं मिलते 7 बजे नहीं रखना इस सारी संगत का धन्यवाद आप संगतां दा बड़ा बड़ा सहयोग है महापुरुषां दे देने की किस्मत नाल अपनी सीख लगी तो आ कोरोने दे विच बेहते बेमौके बहुत मर गए किसी को बुखार होया वा अस्पताल नहीं आया किसी को खाने को भी वो नहीं आया पर कर्मा वाले हैं जेड़े इस हल्ले को निकल के आज भी बापू के कोल बैठे शुक्र करया करो सेवा करवाना मिलती जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहेगी बहार तो फूल जिंदगी रही वाहेगुरु जी का